This is the last question of this diagram. Question number 5. In how many of the given years were the export from company Z more than the average annual export over the given years? কি মানে এটার? বলছে কতগুলো এরকম বছর এখানে আছে যেখানে কোম্পানি জেড এর যে ইয়ার ওয়াইজ যে এক্সপোর্টটা দেওয়া আছে সেটা কোম্পানি জেড এর যে অ্যাভারেজ এক্সপোর্ট মিন্স কোম্পানি জেড এর সবগুলো ইয়ারের এক্সপোর্ট যোগ করতে হবে, যোগ করে আমাকে 7 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, কারণ 7 কনজিকিউটিভ ইয়ার্স আর গিভেন। তাহলে আমাকে বার করতে হবে যে জেড এর যে ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপোর্ট কতগুলো এরকম বছর আছে যেখানে সেটা অ্যাভারেজের থেকে বেশি, মোর দ্যান দ্য অ্যাভারেজ। তাহলে প্রথমে আমার কাজ হচ্ছে জেড এর টোটাল এক্সপোর্ট বার করব এবং তাকে 7 দিয়ে ভাগ করে দেব। দেখো তাহলে কোম্পানি জেড এর টোটাল এক্সপোর্ট মিন্স কোম্পানি জেড মিন্স ডিনোটেড বাই রেড কালার। এবার টোটাল এক্সপোর্ট মিন্স ইউ হ্যাভ টু অ্যাড হরাইজেন্টালি, এরকম ভাবে অ্যাড করতে হবে না, প্রতিটা ইয়ার আমাকে অ্যাড করতে হবে। জাস্ট অ্যাড করো, এটা কি হবে? দিস ইজ 60 প্লাস this is 90, then 120, this is 120, then again 90, then 60, then 80, then 100. Now just add. Again try to do this one mentally, this addition, because in case of data interpretation calculation part is very important, otherwise this chapter is very easy. 60 plus 90, that means 150, 150 plus 120, that means 270, 270 plus 90, that means 360, 360 plus 60, that means 420, 420 plus 80, that means 500, 500 plus 100, that means 600. Now 600 is the total. So average, you have to find out first average annual export of Z over the year, means you have to consider all the years. Now total export is 600. Now average is by 7. Why by 7? Because 7 consecutive years are given. Now find out the average. 600 by 7. 7 8 56, 4 40, 7 5 35. That means 85 point something. The average is 85 point something. Now you have to look in the line graph and find out in how many of the given years the export of company Z is more than 85. Now in case of 93, this is 60. So that is not more than 85. In case of 94, that is 90. So this is more than 85. So this can be the answer. Then 95, the export is 120. That is also more than 85. Then 96, that is 90, more than 85. Then 97, that is 60, that is not more than 85. Then 98, that is 80, that is also not more than 85. Then 99, that is 100. So again more than 85. So in how many given years the export of Z more than 85, the average export?
Only count the right portion 1, 2, 3, 4. So the answer is 4. In how many of the given years? In 4 years. That is 94, 95, 96 and 1999. So this is the answer. Answer of question number 5 is option C. Okay. Now this is the first question of line graph. Now go to the second diagram of line graph. Now one more diagram. Again, like the previous one. Again, first go to the direction part. The following line graph gives the ratio of the amounts of import by a company to the amount of export from that company over the period from 1995 to 2001. তাহলে এই যে লাইন গ্রাফটা দেখো, কোন একটা পার্টিকুলার কোম্পানির ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্টের রেশিও দেওয়া আছে। ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কিন্তু দিয়ে দেওয়া নেই, ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্টের রেশিওটা দেওয়া আছে। Ratio of value of import to export by a company over the years. তাহলে ডায়াগ্রামটা দেখো, সিমিলারলি এটাও কিন্তু একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। দেখো 95 এর ইম্পোর্ট বাই এক্সপোর্ট কত? এটা হচ্ছে ইম্পোর্ট বাই এক্সপোর্ট, দ্যাট ইজ 0.65, দ্যাট মিন্স 65 বাই 100। 96 এর দেখো 0.85। all the values are import divided by export of that particular year. Similarly, all the years are given and all the values are import by export. Now no more data is given, but one important thing is this one: as the ratio is given, you cannot find out the exact answer. That means, suppose father and son, baba আর ছেলে, তার যদি বয়সের রেশিও 5:3 থাকে, এজ রেশিওটা 5:3 হয়, তাহলে সেখান থেকে কিন্তু এটা বলা যায় না যে বাবার বয়স 5 বছর আর ছেলের বয়স 3 বছর। সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে বাবার বয়স 5-এর কোনো একটা মাল্টিপল, আবার ছেলের বয়স 3-এর কোনো একটা মাল্টিপল। কিন্তু সেটা কোন মাল্টিপল সেটা কিন্তু আরো কিছু কন্ডিশন দেওয়া থাকে, সেখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে হয়। সো একটা যদি আমার রেশিও শুধুমাত্র দেওয়া থাকে, সেখান থেকে কিন্তু আমি এক্স্যাক্টলি এটা বলতে পারবো না। যেমন যদি এখানে এই যে 1995 এ আমার রেশিওটা দেওয়া আছে 0.65, তার মানে 65 বাই 100, তার মানে ইম্পোর্টটা 65, এক্সপোর্টটা 100। ইম্পোর্টটা বেসিক্যালি 65 এর কোনো একটা মাল্টিপল, কোনো একটা মাল্টিপল, কিন্তু কোনো পার্টিকুলারলি আমি বলতে পারি না যে ইম্পোর্ট কত এক্সপোর্ট কত। এটা কিন্তু রেশিওর ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখা দরকার। ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের ক্ষেত্রে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আমরা এতদিন ধরে যে সমস্ত চ্যাপ্টার গুলো করেছি না, প্রতিটা চ্যাপ্টারে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন। তার মানে আমাদের কিন্তু ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন করার আগে সমস্ত অ্যারিথমেটিকের চ্যাপ্টার গুলো রিভাইজ করা দরকার। তার কারণ এই যে ডায়াগ্রাম গুলোর উপর বেস করে যে কোশ্চেন গুলো থাকে, তোমরা আগের ক্লাসে দেখেছো নিশ্চয়ই, পাই চার্টে দেখবে যে কোশ্চেন গুলো আমরা সলভ করলাম, সেখানে দেখবে প্রফিট অ্যান্ড লসের কনসেপ্ট লাগছে। তার মানে প্রফিট অ্যান্ড লস চ্যাপ্টারটা করতে হবে, তবে তুমি করতে পারবে। আবার এখানে দেখো এই ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের করতে গিয়ে দেখো রেশিও প্রপোর্শনের আমার কনসেপ্টটা লাগছে। তার মানে
প্রত্যেকটা জিনিসই যে অ্যারিথমেটিকের চ্যাপ্টারগুলো আমরা করেছি, সিম্পল ইন্টারেস্ট, পার্সেন্টেজ, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, অ্যাভারেজ, পার্টনারশিপ, এই সমস্ত চ্যাপ্টারে কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো আমাদের খুব ভালো করে গো থ্রু করতে হবে। কারণ ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্ত গুলোকে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হয়। ওকে, এবার দেখো কোশ্চেন নম্বর 1টা আমরা দেখি কি করে করতে হয়। If the imports in 1998 was 250 crores and the total export in the year 1998 and 1999 together was 500 crores, then the imports in 1999 was, বাংলায় কি বলছে দেখো, 1998 সালের ইম্পোর্ট হচ্ছে 250 কোটি টাকা, আবার 1998 সাল এবং 1999 সালের টোটাল এক্সপোর্ট হচ্ছে 500 কোটি টাকা। তাহলে আমাকে বলছে 1999 সালের ইম্পোর্ট কত। দেখো 1998 সাল, 1998, ভালো করে দেখো ইম্পোর্ট বাই এক্সপোর্ট কত, 1.25। 98 এর import by export, that is 1.25. According to this problem, the 1998 the import is how much, 250, that is this is 250 by export is 1.25। তাহলে এক্সপোর্ট কত হবে, এটা এদিকে যাবে 1.25টা এখানে ভাগে চলে যাবে, তার মানে এটা কি হবে 250 বাই 1.25। সলভ করলে কত হবে, বেসিক্যালি হবে হচ্ছে 200 কোটি টাকা, 200 crores. So the export of 1998 is 200 crores. Now according to the problem, 1998 plus 1999 total export is 500. So export 1998 plus 99, total export is 500. In case of 1998, the export is 200. So this is 200 plus this export. You have to calculate. So in case of 1999, the export will be 500 minus 200. That is 300 crores. So in case of 1999, the export is 300 crores. What you have to find out? The question, find the imports in 1999. তাহলে আমি 1999 এর এক্সপোর্ট পেয়ে গেলাম 300 কোটি টাকা, আমাকে 1999 এর ইম্পোর্ট বার করতে হবে। ভালো করে দেখো গ্রাফে, the ratio is given. 1999 এর দেখো, in case of this year, the import by export is given how much, 1.4. And export I have already calculated 300. You have to find out export is 300, that is 1.4. So import is how much, this is just multiply 300 into 1.4, তার মানে 420. So this is the answer. The import of 1999 is 420. So the answer is option D. Okay. Basically this is a step by step problem, একটু বড় লেন্দি। প্রথমে আমাদের 1998 এর ইম্পোর্ট দেওয়া ছিল
1998 এর রেশিওটা জানি, গ্রাফে দেওয়া আছে 1.25, ইম্পোর্টটা 250 দেওয়া আছে, সেখান থেকে এক্সপোর্ট বার করে নিলাম, 1998 এর এক্সপোর্ট বার করে নিলাম 200 কোটি টাকা সলভ করে। এবার 1998 এর এক্সপোর্ট জানি, আমার দেখো টোটাল এক্সপোর্ট 500 দেওয়া আছে, সেখানে 1998টা আমি 200 পেয়ে গেলাম, তাহলে জাস্ট সাবস্ট্রাক্ট করে আমি 1999 এর এক্সপোর্ট 300 পেয়ে গেলাম 500 থেকে 200 বিয়োগ করে। তাহলে 1999 এর এক্সপোর্ট পেয়ে যাই, 1999 এর আমার ইম্পোর্ট বার করতে হবে। তো 1999 এর আমি তো ইম্পোর্ট বাই এক্সপোর্ট গ্রাফে পাচ্ছি 1.4, সেখানে আমি দেখো এক্সপোর্টটা বসিয়ে দিলাম 300, তাহলে ইম্পোর্ট জাস্ট ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লাই করলাম, সো দ্য আনসার ইজ 420। ওকে, নাও নেক্সট প্রবলেম of this question. Question number 2. The imports were minimum proportionate to the export of the company in the year. দেখো কতগুলো বছর দেওয়া আছে, ডায়াগ্রামে দেখো 7টা বছর দেওয়া আছে, আমার 7টা দরকার নেই, কারণ যেহেতু 4টে অপশন দেওয়া আছে, যে কোনো একটা অপশন কারেক্ট হবে, তো অপশনগুলো জাস্ট দেখলেই হবে আমাদের। কোশ্চেনের মানে কি? দ্য ইম্পোর্টস ওয়্যার মিনিমাম প্রপোর্শনাল টু দ্য এক্সপোর্ট, তার মানে ইম্পোর্টটা এক্সপোর্টের সব থেকে কম কোন বছরে? আমাকে বলছি ইম্পোর্টটা এক্সপোর্টের তুলনায় সব থেকে কম কোন বছরে, মানে জাস্ট অপশন চেক করো। 1995 ইম্পোর্ট বাই এক্সপোর্ট কত? দেখো 0.65, তার মানে 65 বাই 100, 1996 import by export 0.85, that means 85 by 100, 1997, that is the import by export is 0.35, that means 35 by 100, and in the year 2000 import by export, in the year 2000 import by export is 0.95, that means 95 by 100. Look at the values, the cases export is same, that is 100, that is a multiple of 100, but import, this is 65, this is 85, this is 35, this is 95, so which one is minimum? 35. So in case of 1997 the import is minimum with respect to the export, so the answer is option C, that is the answer, 1997. In case of 1997 the import is 35, that is the minimum one, because in all the cases the export is multiple of 100. So the answer of question number 2 is C. Okay. Now next question. What was the percentage increase in imports from 97 to 98? বলছে 97 আর 98 এ কতটা কত পার্সেন্ট বেড়েছে? আমি অলরেডি একটা জিনিস বলেছি, দেখো 97 এর
97 এর দেখো ইম্পোর্ট বাই এক্সপোর্ট হচ্ছে 0.3, তো এখান থেকে কি আমি এক্সপোর্ট কত এক্স্যাক্টলি বার করতে পারবো না। আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে রেশিও যদি দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমি যে import by export 0.35 means that is 35 by 100, that means ইম্পোর্টটা হচ্ছে 35 এর কোনো একটা মাল্টিপল, এক্সপোর্ট হচ্ছে 100 এর কোনো একটা মাল্টিপল, কিন্তু সেটা কত এক্স্যাক্টলি ইম্পোর্ট কত এক্স্যাক্টলি এক্সপোর্ট কত সেটা আমি বার করতে পারবো না। তাহলে এই শুধুমাত্র ডেটা যদি অ্যাভেলেবল থাকে সেখান থেকে ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্ট আমার এক্স্যাক্টলি ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করা ইম্পসিবল। আবার সিমিলারলি 1998 এর ক্ষেত্রেও the ratio is given 1.25, from that case also import আর export কিন্তু আমি ইন্ডিভিজুয়ালি বার করতে পারবো না। যদি আমি ইম্পোর্ট আর এক্সপোর্টটা ইন্ডিভিজুয়ালি বার করতে না পারি, আমাকে দেখো বলছে যে 97 আর 98 এ ইম্পোর্টটা কত পার্সেন্ট বেড়েছে, তাহলে 97 এ যদি আমি ইম্পোর্ট আর 98 এ যদি আমি ইম্পোর্টটা ইন্ডিভিজুয়ালি না ক্যালকুলেট করতে পারি, আমি এটা বলতে পারবো না যে কত পার্সেন্ট বেড়েছে। তার মানে এখানে এটা করতে গেলে আরো ডেটা লাগবে, মোর ডেটা ইজ রিকোয়ার্ড, দ্য আনসার ইজ ডেটা ইনসাফিসিয়েন্ট, সো is the answer, data inadequate, because in this problem as the ratio is given only, no other data is given, so you cannot calculate the import of the given years, that is 97 and 98. You cannot calculate the import individually. As you cannot calculate the import individually, then you cannot calculate the percentage also. To find out the percentage, you have to know the imports. So the answer is data inadequate, because more data is required to solve this problem. So the answer of this question number 3 is D, data inadequate. Okay. Now next question. Now question number 4. If the imports of the company in 1996 was rupees 272 crores, then the export from the company in 1996. This is a very simple problem. In case of 1996, the import by export, that is 0.85. Now which one is given in the problem? The import in 1996 is given. How much? 272. By export, that is 0.85. You have to find out the export of 1996. Now export will be how much? This 0.85 will be divided. So 272 by 85. If you want to solve this one, this is like this one. 272 by 80.85 means 85 by 100. 0.85 means 85 by 100. Now this is divided, so just this will be reversed, 100 by 85. Now these two are divisible by 17. 5 17 85, 17 কে 17 102, 6 17 102, 5 20 100. So the answer is 320 crores. Option B. This is the answer. 320 crores. Okay.
Now next problem. This is the last problem of line graph. Question number 5. In how many of the given years were the export more than the imports? কি বলছে এখানে? বলছে কতগুলো এরকম বছর এখানে আছে যেখানে এক্সপোর্ট মোর দ্যান দ্য ইম্পোর্টস। আমরা কি দেখছি, এই গ্রাফে কি দেওয়া আছে? এই গ্রাফে দেওয়া যে ভ্যালুগুলো বেসিক্যালি ইম্পোর্ট বাই এক্সপোর্ট। আমার কোশ্চেন দেখো কি তাহলে এটা এক্সপোর্টটা যদি ইম্পোর্টের থেকে বড় হতে হয়, দ্যাট মিন্স দ্য ফ্র্যাকশন শুড বি আ প্রপার ফ্র্যাকশন, মানে প্রকৃত ভগ্নাংশ হতে হবে। প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে? যেমন ধরো 3/4, 3/4, দিস ইজ আ প্রপার ফ্র্যাকশন। এখানে দেখো নিচের পোর্শনটা এটা হচ্ছে লেস দ্যান 1, 3/4 মানে 0.75, দ্যাট ইজ লেস দ্যান 1। কিন্তু এটা উল্টে যদি যায় 4/3, দিস ইজ আ ইমপ্রপার ফ্র্যাকশন, দিস ইজ মোর দ্যান 1, এটা লেস দ্যান 1। তো এখানে দেখো নিচের পোর্শনটা বড় হতে হবে, আমাকে বলেছে এক্সপোর্ট মোর দ্যান দ্য ইম্পোর্ট, মোর দ্যান দ্য ইম্পোর্ট, দ্যাট মিন্স দ্য ডিনোমিনেটর পার্ট should be more. That means you have to consider those which are proper fraction. That means less than 1. Just দেখো কোনটা proper fraction আছে। 1995 এ কত? 5/100 fraction. So this is okay. Then 1996. This is 1995. Then 1996. That is 0.85. That means 85/100. That is also a proper fraction. In case of 1997, the ratio is 0.35. That means 35/100. That is also a proper fraction. In case of 1998, that is 1.25. That means 125/100. This is not a proper fraction. This is improper fraction because more than 1. Now in case of 1999, that is 1.4. That means 140/100. That is also a improper fraction. Now in case of 2000, that is 0.95. That is 95/100. That is again a proper fraction, less than 1. Now the last one, 2001, 1.55. That means 155/100. That also cannot be because that is also a improper fraction. So how many? How many of the given year? Just count the right portion. 1, 2, 3, 4. So in 4 given years, the export is more than import. That means the ratio is a proper fraction. That is less than 1. So the answer is option D, 4. Okay. So this is the line graph. Now I have done 2 problems of line graph, but in home you have to do a lot of problems from these chapters, different types of problems, different types of figures, so that you can understand properly. Okay, বাড়িতে তোমরা যা তোমাদের বই আছে সেখান থেকে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের সমস্ত যে ডায়াগ্রাম গুলো, বিভিন্ন রকমের দেখবে ডায়াগ্রাম আছে,
এবং আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে সমস্ত চ্যাপ্টার গুলো থেকে কিন্তু আসতে পারে। ফোর্স অ্যান্ড স্ট্রিম, টাইম অ্যান্ড ডিসটেন্স, মানে সমস্ত অ্যারিথমেটিকের চ্যাপ্টার ভালো করে করতে হবে, পড়ার পরে আমাদের ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন করা দরকার। কারণ দিস ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ অল দ্য চ্যাপ্টার্স অফ অ্যারিথমেটিক। তোমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত তোমাদের ক্যালকুলেশন করার টেকনিকটা ভালো হবে, ক্যালকুলেশন তাড়াতাড়ি করতে পারবে, তাড়াতাড়ি কোনো ডায়াগ্রাম দেখে বুঝতে পারবে কোন কোন ডেটা দেওয়া আছে, কি করে আমি সলভ করব। স্পিড এবং অ্যাকুরেসিটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে আমাদের, হ্যাঁ। তো আমাদের লাইন গ্রাফ শেষ হলো।